Good morning to one and all. Hello students, this is Varun Goyal from Raikot Public School, Raikot. This is your new topic, functions. So according to the CBSE pattern, this is the first and last topic of your exercise. So now let us discuss the functions. As you all know that in the previous video, I will tell you about the functions, what are the functions and how we define a function. Once again, for the new video, I am going to recall all these topics. So listen it carefully. What are the functions? Functions की ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। फॉर एग्जाम्पल देखो अपने को फंक्शन है फॉर सेट ए टू सेट बी, एक आप फंक्शन डिफाइन करना। फंक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिलेशन। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ फंक्शन ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, रिलेशन ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ टाइप ਆ। ਹੁਣ रिलेशन ਤੋਂ ਇਹ डिफरेंट ਕਿਵੇਂ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ। in which no element, no two order pair have same first element. सो नाउ लिसन टू मी केयरफुली। मैं कहना की चाहना, देखो राजी मैं पहला ये लिखिया वा भी फंक्शन हुंदा की है। फंक्शन अपने को हुंदा वा फंक्शन ए टू बी, ये भी एक टाइप है रिलेशन की। बट ये अपने को चीज़ां की ने, ये चीज़ अपने को हुंदी है भी कोई भी दो एलीमेंट जिहड़े हैगे आ, कोई भी दो ऑर्डर पेयर, उन्हां दा फस्ट एलीमेंट सेम नहीं होना चाहिए, तां ही आपां फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। हुण ओहदी एक एग्जाम्पल आपां जे अपनी रियल लाइफ तो एग्जाम्पल लैनी होवे तो एग्जाम्पल की लवांगे। मान लो मैं कह रहा हाँ ए इज़ हसबैंड ऑफ बी, ए बी का हसबैंड आ, तो मैं इस एग्जाम्पल के ये नहीं कह सकता भी ए जोड़ा है वा हसबैंड सी का भी है, ठीक है ना। मतलब यही सेम रिलेशन यूज़ करके ए दे नाल मैं दो एलीमेंट एसोसीएट नहीं कर सकता। मतलब मैं इदां दी पेयरिंग नहीं कर सकता ए बी ए सी किसी भी रिलेशन आर दे विच। जे इदां दी पेयरिंग हो जाती है तो वह जोड़ा है वा की आ नॉट अ फंक्शन होगा अपने को, वो फंक्शन नहीं होना अपने को। आई होप सो दिस इज़ क्लीयर टू यू ऑल। सो उस तो बाद राजे आप डिस्कस किया इमेज एंड प्री इमेज। वट आर द इमेजिज एंड वट आर द प्री इमेजिज। सब तो पहला इमेज एंड प्री इमेज। सो वी विल टॉक अबाउट इमेज एंड प्री इमेज। असी इमेज की गल कर रहे हैं, प्री इमेज की। मान लो थोड़े को कोई फंक्शन या फिर आप कहने कि रिलेशन आर आ डिफाइंड आउट एलीमेंट्स ने इदा के 1 6 ऑर्डर्ड पेयर ने 2 7 3 8 कुछ इदा के आप मन के चलते हैं अपने को जस्ट एन एग्जाम्पल के तौर पर। सो दिस एलीमेंट अपन पता वा भी जो फंक्शन अपना ए तो बी डिफाइंड है, आ एलीमेंट ए दी है, ये वाले एलीमेंट की ने अपने को बी दी ने। ए दी एलीमेंट्स में आप बोलते हैं प्री इमेज तो बी दी एलीमेंट्स में आप बोलांगे इमेज, ठीक है जी। प्री इमेज एंड दिस वन इज़ अ इमेज। सो ये होगी अपनी इमेज से प्री इमेज की गल। उस तो बाद आप गल करते हैं डोमेन, रेंज एंड को डोमेन की। डोमेन की सी अपने को डोमेन। मान लो मैं इतने एक एग्जाम्पल करती हूँ, सिंपल एग्जाम्पल है, ईजी समझ लगूगा। ए बी 1 2 3, ठीक है। सो इतने जस्ट अ मिनट, बी इज़ कनैक्टेड विद 2 नॉट ए, ए नहीं कनैक्टेड है, बी कनैक्टेड विद 2। सो हुण इत्थों आप देख सकते हैं, देखो इतने जो अपने को ए बी सैट है, दिस इज़ अ डोमेन। जो अपने को सैट है 1 2 जिहदे नाल ये ए तो बी कनैक्टेड ने, वो होंगी अपने को रेंज भी आप इत्थे तक पहुँचे हुए हैं। उस तो बाद अपने को लास्ट आना डोमेन, को डोमेन, नैक्सट आता को डोमेन। को डोमेन की आ जिहड़ा अपने को सैट लास्ट से है वो जिन्ने भी एलीमेंट्स आ वो सारे की ने अपने को डोमेन के एलीमेंट्स ने। सो ये सी अपने को डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। मतलब की आ इधरले सारे एलीमेंट्स, इस सैट के सारे एलीमेंट्स डोमेन है, इस सैट के सारे एलीमेंट्स को डोमेन ने, तो जोड़े एलीमेंट एक दूजे नाल कनैक्ट हो जाते हैं वो एलीमेंट्स आप जिन्होंने नाल कनैक्ट होए वो अपने को एलीमेंट्स की ने, दे आर ऑल इन रेंज, ठीक है जी। आई होप सो दिस इज़ क्लीयर टू यू ऑल। सो नाउ लेट अस मूव ऑन द टाइप्स ऑफ फंक्शंस। सो स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ फंक्शंस दे विच अपने को जो फस्ट टाइप यदि आती है वो होंगी है अपने को 1 1 और ये एक होर नाम है दैट इज़ इंजैक्टिव। So according to its name 1 1, 1 1 means one element from this side, another element from this side, one element from this side, another element from this side, one element from this side, another element from this side। कहने का मतलब की है भी इधरले हर एक एलीमेंट के लिए आपां नूं इधर एक एलीमेंट मिलना चाहिए वा, एक तो ज़्यादा एलीमेंट आपां नूं नहीं मिलना चाहिए। तो इदां दे जिहड़े सैट होणगे उन्हां नूं आपां की बोलांगे
1 1 ਔਰ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਇੰਜੈਕਟਿਵ। ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ABC, ਇੱਥੇ ਨੇ 1 2 3 4, A ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ 2 ਨਾਲ, B ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ 1 ਨਾਲ, C ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ 4 ਨਾਲ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ 1 1, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 1 1 ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਫॉर all these elements we are having a unique element in codomain. For all elements in domain we have unique element in codomain। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ 1 1 ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਇਜ਼ ਮੈਨੀ ਵਨ। ਜਸਟ ਅ ਮਿੰਟ, ਲੈਟ ਮੀ ਪੁੱਟ ਅ ਪੇਪਰ ਵੇਟ ਹੀਅਰ। ਮੈਨੀ ਵਨ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੀ ਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਨੀ ਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਮੈਨੀ ਵਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ PQR, ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 1 ਤੇ 2, P ਤੇ Q ਦੋਨੋਂ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ, R ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮੈਨੀ ਵਨ, ਮੈਨੀ ਵਨ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਇੱਧਰਲੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉੱਧਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੀ ਵਨ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ f(x) = x²। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਨਸਰ 1 ਆਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ -1 ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 1। ਸਿਮਿਲਰਲੀ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 2 ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੋਗੇ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ 4, x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ -2 ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੋਗੇ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਆਲਸੋ 4। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ 1 ਐਂਡ -1, 4 ਐਂਡ -4 ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ 1 ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਸੌਰੀ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੇਅਰ 2। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਈ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਦਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਨੀ ਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਮੂਵ ਔਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ। ਸੋ ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਔਨ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਔਨ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੈਟ ਔਨ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ? ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ said to be onto ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ onto ਉਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ for all ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ for all y belongs to y there exist x belongs to x such that y is equal to f of x। ਇਹ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਔਨ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਜੋ ਜੈਨੂਅਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਅ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਔਨ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਗਿਵ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਦੈਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਲਸੋ। ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ। ਐਂਡ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਕੂਰੇਟ ਇਨ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਨਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫॉर ਆਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂ ਇਹ ਵਰਡ ਸੂਟੇਬਲ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਸਮਾਲ ਵਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਈ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਮਾਲ ਵਾਈ। ਥੀਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮਿਸਟੇਕਸ ਆਰ ਨੋਟ ਟੋਲਰੇਟਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਚੈਪਟਰਸ। ਜਿਹੜੇ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਚੈਪਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਸਟੇਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਵਟ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੈਲ ਅਸ। 1 2 3 4 5 ABC। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਸੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਐਂਡ ਦਿਸ ਸੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਸ। ਇਹ ਐਕਸ ਸੈਟ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਵਾਈ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਡਿਫਾਈਨ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਐਫ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵਾਈ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਔਨ ਟੂ ਹੋਊਗਾ ਫॉर ਆਲ ਵਾਈ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਵਾਈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਾਈ, ਸਮਾਲ ਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਆ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਲ ਵਾਈਜ਼ ਨੇ, ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੌਰੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਾਈ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ A ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ 4 ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ, B ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ 2 ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ, C ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ 5 ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਜੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਇੱਧਰਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਇੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਔਨ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਇਹ 1 1 ਨਹੀਂ ਹੈ। 1 1 ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। 1 1 ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇੱਧਰਲੇ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਧਰਲੇ ਦੂਸਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਦੂਸਰਾ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਤੀਸਰੇ ਲਈ ਤੀਸਰਾ, ਵਟ ਐਵਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਰ ਦੇਅਰ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ 1 1 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ 1
3 ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਅਨਅਟੈਂਡ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ 1 1, ਇਹ 1 1 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਦਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਔਨ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਔਨ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਇਟਸ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਸਰਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਰਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਫਟਰਵਰਡਸ ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਡਿਸਕਸ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ 1 1 ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਔਨ ਟੂ। So now we will discuss about the functions which is 1 1 as well as on to, ਜਿਹੜਾ 1 1 ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ on to ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ 1 1 on to function ਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ f of x is equals to y for all x comma y belongs to natural number, मतलब ये मेरा फंक्शन जो है set of natural to natural डिफाइन करके मैं फंक्शन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ f of 1 ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, y ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ f of x is equals to y ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ x ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ we will get 1, 2 ਲਈ 2 ਆਊਗਾ, 3 ਲਈ 3 ਆਊਗਾ, 4 ਦੇ ਲਈ 4, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ 1 1 ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, 2 2 ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, 3 3 ਨਾਲ, 4 4 ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ f of x equals to y ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ f of x ਮਸਟ ਬੀ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ x, ਠੀਕ ਹੈ। f of x ਦੀ ਵੈਲਿਊ y ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ f of x ਦੀ ਵੈਲਿਊ y ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ x ਹੋ ਗਿਆ ਫॉर ऑल yx ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਸੈਟ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ y ਦੀ 1 ਮਿਲੂਗੀ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ y ਵੀ 2 ਮਿਲੂਗੀ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ y ਵੀ 3 ਮਿਲੂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਐਂਡ ਸੋ ਉਹਨੇ ਸੈੱਟ ਕੀ ਆਪਣਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ 1 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਯੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਐਂਡ ਆਫਟਰਵਰਡਸ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ ਇੱਧਰਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ 1 1 ਐਂਡ ਔਨ ਟੂ, ਔਰ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਅਨਦਰ ਨੇਮ, ਇਹਦਾ ਅਨਦਰ ਨੇਮ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਬਾਈਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਈਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ 1 1 ਵੀ ਹੋਣ 2 ਔਨ ਟੂ ਵੀ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਬਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, 2 ਟਾਈਪ, 2 ਮਤਲਬ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਮਾਡਲ, ਯੂਨੀ ਮਾਡਲ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਅ 1 1 ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਔਨ ਟੂ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਯੂਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਫਟਰ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲੈਟ ਅਸ ਮੂਵ ਔਨ ਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਿਸ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਦਾ ਫਸਟ ਵਨ। Well, as you can see here, the statement of first question, f is a function from r star to r star defined by f of x is equal to 1 by x is 1 1 and on to। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਵਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ 1 1 on to ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ r star ਦੀ ਜੋ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਸੈਟ ਆਫ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਕਸੈਪਟ 0, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਂਡ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਫਟਰਵਰਡਸ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਮਾਈਂਡ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ f ਫਰੋਮ r ਸਟਾਰ ਟੂ r ਸਟਾਰ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਦੋ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ। ਦੇਖੋ r ਸਟਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਸਾਰੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 0 ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, मतलब 1 2 3 4 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਹੈ -1 2 4 5 6 ਵਟ ਐਵਰ ਨੰਬਰਸ ਆਰ ਦੇਅਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਲ ਨੰਬਰਸ ਆਰ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 1 1 ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ, ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਯੂਨੀਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ 1 ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, f of x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1, ਠੀਕ ਹੈ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਚੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 1 by 1 ਦੈਟ ਇਜ਼ 1, ਮਤਲਬ 1 ਤਾਂ 1 ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਮੈਂ -1 ਚੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ -1। ਜੇ ਮੈਂ -2 ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 by -2, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ 3 ਚੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉੱਧਰ 1 by 3 ਆ ਜਾਊਗਾ, 4 ਚੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ 1 by 4 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਇੱਧਰਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ
ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਲੀਅਰਲੀ 1 ਫੰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਆਫਟਰਵਰਡਸ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਔਨ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਔਨ ਟੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਧਰਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਉੱਧਰ ਯੂਨੀਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ 1 ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਬਾਈਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 1 ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਆਲਸੋ। 1 ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਧਰਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਜੇ ਇੱਧਰ ਯੂਨੀਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਲਟਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ y = 1/x, f(x) ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਲਿਖੀ ਹੈ y, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ 1/x ਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਉਲਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ x = 1/y ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ y ਫਿਲ ਕਰੀ ਚੱਲੋ 0 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ 0 ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ 0 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਈਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਹੇਅਰ x। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ x ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਈਂਡ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਦਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ 1 ਫੰਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 1 ਵੀ ਆ ਔਨ ਟੂ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਈਂਡ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਬਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ 1 ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕ ਇਮੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਕ ਇਮੇਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕ ਇਮੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ 1 ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2 ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਮੇਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ x ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ x1 ਠੀਕ ਆ x1 ਲਗਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ x2। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਵੀ 2 ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ 2 ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਵੀ x1 ਜਦੋਂ ਮੈਂ f ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਕਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ x2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਸੇਮ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ x1 ਆ, ਇੱਥੇ x2 ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ ਵੀ x1 ਤੇ x2 ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਮੈਨੀ 1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 1 ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਉਹੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ f ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ x1 ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਹੇਅਰ 1/x1, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ 1/x2। ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ x2 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? x1 ਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ 2 ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਬਣਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਕੀ ਨੇ? ਸੇਮ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਆਹ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਕੀ ਨੇ? ਦੇ ਆਰ ਸੇਮ। ਜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਨੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 1 ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ? ਸੇਮ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ 1 ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ 1 ਪ੍ਰੂਫ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਔਨ ਟੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟ ਮੀ ਪੁੱਟ ਅ ਵੇਟ ਹੇਅਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਔਨ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਨ ਟੂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਦੈਟ ਫॉर ऑल y ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ r star, it is clear that for all y belongs to r star there exists x belongs to r star such that y is equals to f of x। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਹਰ ਇੱਕ y ਜਿਹੜੀ r star ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ x ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? f of x is equals to 1/x। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਸੀ? f of x is equals to 1/x। f of x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ y is equal to 1/x। ਆਪਾਂ ਉਲਟਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ? x is equals to 1/y। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1/y ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੂਗੀ? r star ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਰੂਗੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ y 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ r star ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਥੇ f ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰੂੰਗਾ। f ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। f of x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਆਊਗਾ? f of 1/y ਆਊਗਾ। f of 1/y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੇ f of x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/x ਸੀ ਤਾਂ f of y 1/y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ? 1/1/y। ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ y। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ f of x ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ? y ਦੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਔਨ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ ਵੀ ਇਹ ਔਨ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਰਦਰ ਪਾਰਟ ਵੀ ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਦਾ ਫਰਦਰ ਪਾਰਟ। ਸੋ ਫਰਦਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ NCERT ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ
ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਉਹ ਡੋਮੇਨ ਆਰ ਸਟਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਕੋ ਡੋਮੇਨ ਆਪਾਂ ਆਰ ਸਟਾਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਈਏ, ਕੀ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੈਲਿਡ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ, f of x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/x ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਂਡ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਮੈਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਰੱਖੂੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ y ਦੇ r ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ r ਸਟਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਟ ਆਫ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਆ 0 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਵੀ 0 ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ y ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ 1 ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਕਲੀਅਰਲੀ 1 ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲਿਖਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, f of x1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ f of x2। ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ 1/x1 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ, 1/x2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ। ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ x1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x2। ਸੋ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 1 ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਔਨ ਟੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲਈ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਔਨ ਟੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਔਨ ਟੂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫॉर ऑल y ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ y, ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। देयर एग्जिस्ट x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ x ਸੱਚ ਦੈਟ y इज इक्वल्स टू f of x। मतलब ਆਪਾਂ ਟੂ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਫॉर ऑल y ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ r ਸਟਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ y's ਜਿਹੜੀਆਂ r ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀਆਂ, देयर एग्जिस्ट x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਸੱਚ ਦੈਟ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1/x, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਵੈਲਿਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਵੈਲਿਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੂੰਗਾ 1/y, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਫ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2 ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, 2 ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ 1/2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1/2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 0 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ, 0.5 ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ। 1/2 ਹੁੰਦਾ 0.5, 0.5 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਸੈਟ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ y ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਔਨ ਟੂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਔਨ ਟੂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਮੂਵ ਔਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज check the injectivity and surjectivity of the following functions f from n to n given by fx is equals to x square। ਆਪਾਂ ਇੰਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਰਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ n to n ਸੈਟ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਟੂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੈਟ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਮਿਲ ਜੂਗੀ, x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੂੰ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਮਿਲ ਜੂ, 3 ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੂੰਗਾ 9 ਮਿਲ ਜੂਗੀ, 4 ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੂੰਗਾ 16 ਮਿਲ ਜੂਗੀ, 5 ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੂੰਗਾ 25 ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਆਨਸਰ ਮਿਲਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਨੇ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨੰਬਰਸ ਨੇ। ਸੋ 1 ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 1 ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਮੈਂ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਹ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਬਟ ਆਨਸਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸੇਮ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ x1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ x2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਸਕੁਅਰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਸਕੁਅਰ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਬਟ ਵਾਈ, ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੈਟ ਵੀ ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਸਕੁਅਰ ਕਿਉਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਊਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਊਬ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ, ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਸਕੁਅਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਕੁਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟਰਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੁਅਰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ x1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x2। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 1 1। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਵਾ ਟੂ ਪ੍ਰੂਫ ਔਨ ਟੂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਨ ਟੂ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ ਟੂ ਵਾਲੇ ਕੰਸੈਪਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਲਿਸਨ ਦ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਔਨ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ केयरफुली। वट आर द ऑन टू फंक्शंस, ऑन टू फंक्शंस की है ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਵਾ फॉर ऑल y belongs to set of natural number there exist x belongs to set of natural number such that
y इज़ इक्वल्स टू f ऑफ x। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, y इज़ इक्वल्स टू x ਸਕੁਅਰ, ਇਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ y ਦੇ ਲਈ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ y, ਉਹ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ ਵੀ x ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਮਿਲੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ y ਦੀ y ਦੇ ਲਈ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੈਂ y ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ √2 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ √2, ਅਤੇ √2 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ 2 ਚੱਕਿਆ ਸੀ, 2 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, √2, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ √2 ਆ ਉਹ ਸੈੱਟ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ। ਇਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ not onto। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, onto ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ this function is only injective but not surjective। so here your question number 2's first part is over। let us move on the next one to moving next question number 2 second part। function ਦਿੱਤਾ ਹੈ z to z, integer set of integer to set of integer ਜਾਣਾ ਹੈ। function ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, x ਸਕੁਅਰ। ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਰੱਖਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। -1 0 1 2 3। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ -1 ਫਿਲ ਕਰਦਾ, ਆਈ ਵਿਲ ਗੈਟ ਆਨਸਰ 1। ਜੇ ਮੈਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 1 ਫਿਲ ਕਰਦਾ, ਆਈ ਵਿਲ ਗੈਟ ਆਨਸਰ 1। -1 ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਨਸਰ 1 ਆ ਰਿਹਾ, 1 ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਨਸਰ 1 ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, 1 1 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਮੈਨੀ 1। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਆਪਣੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਦੇਖੋ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਕੁਐਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਸਕੁਐਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, x1 ਦਾ ਸਕੁਐਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ x2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, x2 ਦੇ ਸਕੁਐਰ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ ± x2। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9th 10th 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੈੱਟ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ± ਦਾ ਸਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਕੁਐਰ ਨਾਲ ਸਕੁਐਰ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਯੂ ਵਿਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਟ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਟੂ ਯੂ ਆਲ। ਸਕੁਐਰ ਨਾਲ ਸਕੁਐਰ ਕਦੋਂ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਸੈੱਟ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਟੀਜਰ ਕੈਨ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਇੰਟੀਜਰਸ ਕੈਨ ਬੀ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਕੁਐਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ x1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ± x2 ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ, 1 1 ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ f of x1 is equals to f of x2 for all x1, x2 belongs to set of integer। x1 x2 set of integer, ਆਹ ਵਾਲੇ ਇੰਟੀਜਰ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x1 ਦਾ ਸਕੁਐਰ is equal to x2 ਦਾ ਸਕੁਐਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਕੁਐਰ ਨਾਲ ਸਕੁਐਰ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ x1 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ± x2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਊਗਾ। ± ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈੱਟ ਇੰਟੀਜਰ ਦਾ ਵਾ, ਇੰਟੀਜਰ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ a² = 4 ਆ ਤਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ± 2 ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਵੀ a² = 4 ਆ ਤਾਂ a 2 ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ a ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਇੰਟੀਜਰ ਤਾਂ ± ਸਾਈਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੰਟੀਜਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਤਾਂ ± ਸਾਈਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਸਿੱਧਾ ਵੀ a ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਜਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਰੱਖਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ x1 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ -x2 ਦੇ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਅਤੇ x1 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ x2 ਦੇ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਨੋਟ 1 1। ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡਿੰਗ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਕਨਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਵਾ ਅਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਟ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸੇ ਯੂ। ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। if you are going to do further study for the maths, this is also important for all of you to do this exercises। okay, so this is not 1 1 1 1 ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ on2 ਦੀ। on2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ y is equal to ਆਪਾਂ x² ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। this implies ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ √y, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ± √y।
ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ रूट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟੀਜਰ ਫਿਲ ਕਰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ y ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪੁੱਟ y = 2, ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? √2 ਆ ਜੂਗੀ। ਪਲੱਸ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, √2 ਆ ਜੂਗੀ। ਜੋ √2 x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਜੋ x ਆ ਉਹ ਇੰਟੀਜਰ ਆ, ਸੈੱਟ ਆਪਣਾ ਇੰਟੀਜਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਫਾਈਨ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ y ਆ, ਆਪਣਾ x ਹੁੰਦਾ ਵਾ। x ਕੀ ਆ? ਇੰਟੀਜਰ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ √2 ਆ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਸੈਟ ਆਫ ਇੰਟੀਜਰਸ। √2 ਤਾਂ ਸੈਟ ਆਫ ਇੰਟੀਜਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੋ not onto, this function is not onto। definition ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? for all y belongs to y, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ z ਲੈ ਲਓ, just a minute, for all y belongs to z there does not exist x belongs to z such that y is equals to f of x। ਆਹ definition ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ function is neither 1 nor onto, or we can say neither injective nor surjective। so here your this question is also over। let us move on the next one। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਬਰੀਫ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟੀਜਰਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੀ ਹੈ ਵੀ 1 ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 1 ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਫੰਕਸ਼ਨ f(x) = x²। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ -1 ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨਸਰ 1 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। -1 ਦੇ ਲਈ ਵੀ 1 ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ 1 ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ? 1, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ 1 ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 1 ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 1 ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ? ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, f of x1 = f of x2 ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। this implies x1's square = x2's square। this must implies, ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ? x1 = ± x2, ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ? ਉਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ, r to r ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, r ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਨੇ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਪੁੱਟ ਹੇਅਰ ਅ ਸਾਈਨ ਆਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਆਲਸੋ। I hope so this is clear to you। so not 1 or you can say book वाली wording injective, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਫਟਰਵਰਡਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਨ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਔਨ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਰੂਟ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਇਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੀ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ, ਤਾਂ ਰੂਟ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਉਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਔਨ ਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? y = f of x ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ। this implies y = x², this implies x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਆਪਾਂ √y, ਇਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ for y belongs to 2 y belongs to 2 there does not exist x belongs to z। ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ y ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ y ਮੈਂ 2 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ x ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟੀਜਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੂੰਗਾ for y = -2, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ -2 ਪੁੱਟ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। that number will becomes a complex number। I hope so ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋਰੋਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਔਨ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਈਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੈਟ ਨੰਬਰ ਵਿਲ ਬਿਕਮਸ ਇਮੈਜਨਰੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਦੇਅਰ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ r, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ x ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ -2 ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਫੰਕਸ਼ਨ from r to r is not onto, ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? onto ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। so this will clear that this function is neither 1 nor onto। so today I am going to stop this video here, ठीक है जी। फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में करवाते, रेस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स यू हैव टू डू। इसी क्वेश्चन के 2 पार्ट्स जो रह चुके हैं दैट यू हैव टू डू। फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस you have to see my next video on the same topic। till the timing, thank you and have a wonderful day। Stay home, stay safe, have a nice day।